오늘은 2024년 5월 5일입니다. 최근에 전 세계적으로 어, 천재지변이 많이 일어났죠. 날씨에 의한. 그런데 이 날씨에 의한 재앙이 자연적인 현상이 아니라 인간이 만들어낸, 악의적인 인간들이 만들어낸 어, 인위적인 재앙이라고 여기는 사람들이 지금 많아지고 있습니다. 한번 무슨 일이 발생했는지 대충 봅시다. 여기에 지금 이거 탈선 소식도 이어지고 있습니다. 일부 지역엔 재난 사태가 선포됐습니다. 박창근 기자입니다. 시커먼 구름과 함께 소용돌이가 다가옵니다. 강풍과 폭우, 우박을 동반한 토네이도가 미국 중서부를 강타했습니다. We heard everything being thrown around above us. And it was so scary. It was so scary. I'm like so scared. 100여 개의 토네이도가 휩쓸면서 마을은 초토화됐습니다. 주택은 터만 남은 채 사라졌고 거대한 트레일러도 넘어졌습니다. 공항이 폐쇄되고 열차 탈선 소식도 전해지고 있습니다. 오클라호마에서만 지금까지 4개월 된 아기를 포함해 4명이 숨진 걸로 전해졌습니다. 이렇게 그 모든 도시가 이렇게 다 망가지고 있어요. 망가져 버렸습니다. Definitely the most damage since I've been governor that I've seen. What I saw downtown Sulphur, it's unbelievable. 가스 누출 사고와 정전이 잇따르는 가운데 일부 지역엔 재난 사태가 선포됐습니다. 지난주 금요일 네브라스카주에서 시작된 토네이도는 오클라호마와 미주리, 텍사스 등 남부 지역까지 확산돼 피해를 키웠습니다. 이렇게 전국적으로 이 미국 전국적으로 이렇게 상상할 수 없는 재앙이 일어났다고 합니다. 미국 기상당국은 4,700만 명이 토네이도 위험에 처해 있다며 기상경보를 발령했습니다. SBS 박찬근입니다. 이런 것들. 지금 또 이렇게 텍사스 중심부에서 지금 자, 이렇게 일어나고 있는 이게 날씨 재앙, 이것이 지금 인위적이라고 지금 여기는 미국 국민들 그리고 전 세계 그 인류들이 지금 많아지고 있습니다. 비정상적이죠. 하늘을 봐도 비정상적입니다. 정상적인 그 자연스러운 그 자연 현상이 아닙니다. 지금 틱톡 그걸 보면 지금 웨더 모디피케이션, 즉 날씨, 이걸 갖다 날씨를 갖다 지금 막 조작한다, 이렇게 모디피케이션 한다, 이렇게 지금 여기고 있습니다. 사람들이 이게 자연 현상이 아니라. 어떤 사람은 이게 이렇게 더 극단적으로 말을 하죠. 더 극단적으로 이 현상, 이런 재앙, 날씨 재앙을 갖다 이것은 조작이 아니라 그냥 창조다. 처음부터 끝까지 이런 인위적인 그 날씨 재앙을 갖다, 기후 조작을 갖다 창조를 해낸 것입니다. 뭐 처음부터 조금 뭐 일어난 게 아니라 처음부터 from beginning to the end, 처음부터 끝까지 기후 조작 그 전자기파 그 빔포밍 그 기기를 사용해 가지고 이렇게 만들어냈다고 지금 말하고 있습니다.
이게 미국 국민들의 전 세계 국민들의 지금 어, 확신이죠. 이제 생각이 확신으로 거의 변해가고 있는 상황입니다. 한번 이거 들어봅시다. 이게 Very odd, swirly looking radar anomaly right before we saw a reverse spinning tornado in Oklahoma. I'm sure many of you remember that because it's been talked about. 잠깐 이게 처음부터 들었나? 예. 다시 처음부터 다시 들어봅시다. 지금 틱톡 이 사이트에 가면 May 4th, 2024, and it's happening again in Texas. You are looking at the radar right now in northern Texas, near Almesa and Abilene. That includes Midland and Lubbock, and just north of San Angelo. We saw this very odd, swirly-looking radar anomaly right before we saw a reverse spinning tornado in Oklahoma. I'm sure many of you remember that because it's been talked about all over the internet over the last couple days, and we are seeing this happen again. So this warning right now is for the severe weather that is supposed to take place in Texas today. After seeing this anomaly once again, which is very hard to pass up as some sort of coincidence, we need to keep an eye out for these types of tornadoes today in Texas. This is your warning. Get 이런 기괴한 현상이 계속해서 지금 일어나고 있다는 것입니다. 이게 this video out to as many people as possible because these radar anomalies are becoming more and more noticeable and more people are picking up on them. And I couldn't be happier. I've been screaming this from the rooftops for years and years now, and so have many other channels that are very much into this stuff. It's time to open your eyes and pay attention, my friends. All the info is right in front of your face. Thank you all. More updates throughout the day. Take care. Bye-bye. Welcome back, everybody. May 4th, 20... 이게 틱톡에는 이렇게 한국어 자막이 안 나옵니다. 이게 영어 자막 하여튼 자막이 안 나오니까 자막을 갖다 만들어 가지고 한번 들어봅시다. 자막을 갖다 입혀 가지고 한번 들어봅시다. 대충 무슨 내용인지. Welcome back, everybody. May 4th, 2024, and it's happening again in Texas. You are looking at the radar right now in northern Texas, near Almesa and Abilene. That includes Midland and Lubbock, and just north of San Angelo. We saw this very odd... 지금 이 레이더 영상인데 이 텍사스 지방 우리가 보고 있는 이런 매우 기괴한 스월링, 빙빙 도는 그 레이더의 어노멀리, 비정상적인 현상이, 비정상적인 현상. 이게 지금 돌아가는 모양도 거의 무슨 원형, 원형입니다. 원형. 요지가 하여튼 계속 들어봅시다. 이게 swirly looking radar anomaly right before we saw a reverse spinning tornado in 아까 그런 그 토네이도 재앙이 일어나기 전에 그 전에도 이 리버싱 스피닝 토네이도가 오클라호마에서도 이렇게 똑같이 일어났다고 합니다. 이것도 좀 거의 원형. 나중에 한번 옛날치 토네이도 발생했을 때 기상 이게 이미지 그림을 갖다 한번 대조를 갖다 해봐야 될 것 같습니다. 이게. Oklahoma. I'm sure many of you remember that because it's been talked about all over the internet over the last couple days, and we are seeing this happen again. 이런 현상이 계속해서 며칠 전부터 계속 일어나고 인터넷으로 계속 지금 올라오고 있죠. 이런 현상이 지금 미국뿐만 아니라 전 세계 80억 인류에게 닥칠 거라는 저는 메시지를 갖다 주고 있다는 것입니다. 이게. 왜냐면 자연현상이 아니라
악의적인 그 딥스테이트, 이자들이 그 인위적으로 뭐죠? 인위적으로 그 전자기파를 갖다 악용합니다. 이 전자기파는 중력에 비하면 어마어마하게 강하잖아요. 지금 자연현상은 중력에 의해 가지고 이렇게 수증기가 물이 증발해 가지고 깨끗한 물이 이제 다시 그 구름에서 구름이 돼 가지고 물이 구름이 돼 가지고 떨어지죠. 이런 식으로 해가지고 중력에 의해서 떨어지고 올라가고 바다에서 증발하고 깨끗한 물이 증발하고 아니 이 물이 증발하면 그 100도 이상 뭐 이렇게 끓으면 증발하고 뭐 물은 그렇지 않습니까? 그러면 깨끗한 물이 되겠죠. 그러면 다시 이게 물이 무거워지면 이제 서로서로 뭉쳐가지고 인력에 의해 가지고 서로서로 이렇게 뭉쳐가지고 무거워지면 다시 땅으로 떨어지죠. 그러면 깨끗한 물을 갖다 지금 전 세계 80억 인류가 먹을 수가 있습니다. 대류현상, 자연의 그 순환법칙, 이 중력에 의해서 일어나는 현상이죠. 근데 인류는 중력은 가공을 갖다 거의 하지 못합니다. 그러나 전자기파는 가공을 하죠. 중력에 비하면 어마어마하게 강합니다. 상상할 수 없이 강해요. 이런 전자기파를 갖다 가공을 해가지고 전자기파를 가공을 하니까 당연하게 기후 조작은 너무너무 쉽겠죠. 너무너무 쉽습니다. 중력에 비하면 전자기파 너무너무 강하기 때문에 전자기파를 가지고 하전 입자를 갖다 막 이리저리 이동시키고 전자기파 빙빙 돌려버리면 그냥 그 막대자석 빙빙 돌려가지고 선로 이게 3상 4선식이든 뭐 전기를 갖다 공급도 하고 그러지 않습니까? 고압, 저압 뭐 이런 전기를 공급해 가지고 전 세계 인류가 사용하지 않습니까? 그런데 요즘은 뭐 이게 레이더를 갖다 뭐 인공위성이든 뭐든 막 띄워가지고 빔을 갖다 쏩니다. 레이더 형식으로 빔을 쏘기도 하고 그 안테나 위상 배열 안테나를 갖다 그 에너지를 갖다 보강시켜 가지고 전자기파를 갖다 똑같은 뭐죠 그거 이렇게 전자기파를 갖다 일치시켜 가지고 보강 간섭을 시킵니다. 그리고 에너지를 갖다 중첩시켜 가지고 빔을 갖다 쏩니다. 안테나 여러 개 페이지 어레이 안테나라고 해가지고 이제 이런 걸 갖다 군사무기, 오지, 뭐 인공위성 이런 데다 다 지금 적용해가지고 지금 아주 위험한 상황이죠. 상당히 위험한 상황입니다, 인류가. So this warning right now is for the severe weather that is supposed to take place in Texas today after seeing this anomaly once again, which is very hard to pass up as some sort of 지금 이런 현상이 지금 일어나고 있는데 여기저기 빈번하게 일어나고 있는데 대재앙이죠. 대재앙. 인간이 만들어낸 대재앙입니다. 전자기파를 갖다 무분별하게 이렇게 사용하니까 재앙이 일어날 수밖에 없죠. 이런 대재앙을 갖다 패스해가지고 그냥 간과할 수가 없다는 것입니다.
예, some sort of coincidence 이런 종류를 갖다 우연의 일치로 우연으로 다룰 수가 없다는 거죠. 우연으로 간과하면서 이렇게 그냥 아무것도 아닌 것처럼 이렇게 흘려보낼 수가 없다는 것입니다. 왜냐하면 자연 현상이 아니라 인위적인 현상. 예, 인위적인 현상. 이 재앙은 인위적인 현상이라 이것입니다. 예, 지금 80억 인류가 다 심각하게 여겨야 할 상황인 것입니다. 계속 보시죠. Coincidence? We need to keep an eye out for these types of tornadoes today in Texas. This is your warning. Get this video out to as many people as possible because these radar anomalies are becoming more and more noticeable. 자, 이런 현상들이 수많은 그 80억 인류에게 지금 노티서블 지금 주목받고 있고 지금 계속해서 피킹업 지금 이것들이 지금 완전히 우리 계속해서 많은 사람들에 의해서 지금 이렇게 피킹업 되고 있다는 거죠. 계속해서 다뤄지고 있다. 그런 거고요. And more people are picking up on it. And I couldn't be happier. I've been screaming this from the rooftops for years and years now, and so have many other channels that are very much into this stuff. It's time to open your eyes and pay attention, my friends. All the info is right in front of your face. Thank you all. More updates throughout the day. Take care. Bye-bye. 지금 into thin air 이 친구 말대로 전 세계 80억 인류는 이 문제를 갖다 아주 심각하게 지금 다뤄야 된다는 것입니다. 예, 저도 그렇게 생각합니다. 그리고 그렇게 다뤄왔고, 예, 한국에서도 지금 많은 사람들이 캠트레일 전자기파 빈품이 엄청나게 지금 외쳐대고 있어도 지금 정부에서는 그냥 간과하고 있죠. 지금 이게 기후 조작이라고 이렇게 말을 하고 있지만, 예, 기후 조작이라고 표현하는 수준이 이미 넘어섰습니다. 이 정도면 정말로 여기 말처럼 이것은 처음부터 끝까지 기후를 갖다 창조를 갖다 하고 있습니다. 인간이. 예, 중력보다 얼마만큼 강하죠? 전자기파가? 전자기파는 중력보다 상상할 수 없이 강합니다. 10의 42승인가 그 정도 그만큼 강하니까 이거 상상할 수가 없어요. 전자기파의 그 힘이라는 것은 중력에 의해서 이렇게 자연스럽게 일어나는 그 자연현상이 아니라 중력보다 상상할 수 없이 강한 전자기파를 갖다 인간이 인위적으로 가공하고 다름으로 인해 가지고 이런 기후 조작, 기후 재앙, 기후 창조는 정말로 지멋대로 그냥 악의적인 마음을 가진 그 딥스테이트들이 일으키려고 하면 이렇게 쉽게 일으켜버릴 수가 있습니다. 그것도 너무너무 끔찍한 그 재앙을 일으킬 수 있습니다. 여기 이제 보세요. 이 데이라는 게 그 딥스테이트라는 것입니다. 딥스테이트. 이 딥스테이트들이 이런 짓을 갖다 밤마다 잠깐만요. 이 딥스테이트들이 이런 짓을 갖다 밤마다 밤마다 그냥 구름 위에서 하고 있다는 것입니다. 그들이 사용하는 것 중에서 오지 같은 것들도 그 전자기파 빈포밍을 통해 가지고 이런 기후 조작, 기후 창조, 기후 재앙을 갖다 더 악화시킨다 이것이죠.
로퍼, EMF 펄스, 일렉트로마그네틱 포스 펄스, 전자기파 빔포밍 펄스를 갖다 로퍼 하라는 거죠. 예의주시해라. 지속적으로 그 밤에 EMF 펄스가 쏴지고 있다. 항상 지금 대한민국 국민들도 다 알고 있습니다. 어느 정도는 아는 사람들은 밤마다 그냥 괴음이 들려요. 괴음. 왜냐하면 전자기파를 갖다 쏴대면 이 대기 분자가 요동을 칩니다. 중력보다 얼마만큼 강하다고요? 전자기파가 10에 42승인가 30 몇 승인가 하여튼 어마어마하게 강해요. 비교를 할 수가 없어요. 뭐 10배, 100배, 1000배, 만배가 아니라 공이 어마어마하게 붙어요. 그런 걸로 막 그냥 대기 분자를 갖다 요동치게 하고 조작을 해버리니까 하늘에서 뭐 굉음, 지진, 그리고 캠트레일도 살포를 해버려가지고 그 캠트레일을 갖다 막 그냥 이동시키고 막 퍼지게 하고 자기 멋대로 그냥 하늘의 모양을 갖다 그냥 조각을 하고 도배를 해버립니다. 캠트레일을 쫙 펼쳐가지고 1층, 2층, 3층 층층이 도배를 해가지고 5천만 국민과 80억 인류가 파란 하늘을 갖다 볼 수 없게 만들어 버립니다. 그리고 이제 그런 것들이 떨어지죠. 캠트레일이 떨어지면 물과 그 자연이 오염돼 가지고 사람들이 그 오염된 것들 갖다 섭취하고 병들고. 그러면 또 이 딥스들이 사람들이 아프면 그 팬데믹을 갖다 또 거짓 팬데믹을 조장해 가지고 또 사람의 80억 인류의 몸속에 이물질을 갖다 주입하려고 하고 이런 시도가 끊임없이 지금 일어나고 있습니다. 이건 정말로 사람이라고 할 수가 없습니다. 예, 댓글 긋다가 예, 이제 이런 것들 레이더로 이제 봤다는 거죠. 무슨 레이더로 이제 너가 지켜보고 있냐. 이제 레이더. 레이더로 이제 계속해서 댓글 같은 게 있잖아. 이게 얼마나 이게 지금 비정상적인 것인지, 이것을 갖다 이것이 이런 일이 계속 발생되고 있다면 이게 얼마나 비정상적인 일인지 모를 수가 없죠. I am not quite sure what I'm looking at right now, but something flies by or... Welcome back, everybody. May... 어디까지 봤다. 자, 같은 일이 지금 휴스턴에서도 발생했다고 하네요. 여기저기서 발생하고 있으니까 same happened in Houston. 이런 기관 일을 갖다 자기가 지금 보고 그 다음에 그 이유를 갖다 푸틴을 갖다 한 이유가 이게 세 번째랍니다. 이런 게 정말로 미친 날씨다. 하프 이야기 나오네요. 전자기파 빔포밍 그 기후 조작 그 무기 중에 하나 하프가 있잖아요. 휴스턴에서도 그 며칠 전에 또 발생했다고 합니다. 이런 것들이. 자, 여기 봤더니 계속해서 완전한 그 서클, 지금 이쪽도 그러잖아요. 레이더를 보면 이게 완전히 서클, 그 원 형태를 갖다 지금 유지하고 있다는 것입니다. 미네소타
미네소타에서도. 그리고 지금 결코 일어난 적이 없었던 자기 그 지역에서 오늘 지진이 어스케이크가 일어났다고 합니다. 또 어떤 곳에서는 같은 이런 패턴이 며칠 전에 사우스 오브 휴스턴 그 남쪽에서 일어났다고 하네요. 나올게 지금 뭐라고 하네요. 예. 이거 뭐야? 어크무였다? 어크무였다. 어크무 웨러를 한번 봅시다. 이 날씨 어크무 웨러는 그냥 로컬 인터내셔널 웨더 포캐스트 기상예보를 해준다고 합니다. 가장 정확한 most accurate weather forecast 테크놀로지 가지고 특징은 picturing up 미니 분당 그 날씨 리포트를 가지고 해준다고 하네요. 한번 눌러봅시다. 중앙동 내가 대기질 이 대한민국이잖아요. 한번 눌러보시면 푸른색이 뭐냐? 이 푸른색은 비라고 하네. 비, 눈, 우박, 비는 우박, 호남 이런 색. 근데 비인데 비가 대한민국 우한 한반도만 비가 지금 오고 있네. 일본은 지금 멀쩡하고 바다에 마이샬 타이완 아니 뭐요? 태아우 여기도 사람 많이 사는 곳일 때 비가 오고 이 점박이가 있다는 것은 도시란 뜻이죠. 그렇지. 여기도 비. 이 사람 없는 곳은 비가 안 오는데 여기 사람 있는 곳은 이렇게 비가 내린다는 것인가? 이렇게 작은 것은 오늘 오스트레일리아 이게 커잖아요. 요거 이게 멀쩡한 데는 이 사람이 안 사는 곳은 비가 안 오는데 브리즈번 시드니에서는 비가 온다는 것입니다. 이번에 시드니 이렇게 거대한 그 땅덩어리 오스트레일리아에서 요런 데는 비가 안 오는데 여기 시드니 여기만 집중적으로 그런데 한국은 이렇게 집중적으로 이 딥스에 타겟이 된 것인가
이 하늘이 정말로 안 좋잖아요. 지금 대한민국은 하늘이 지금 하늘이 아닙니다. 예, 의심스럽습니다. 아, 이게 참 신기하죠. 왜 한국만. 그것도 이게 형태를 보니까, 이 형태가 보니까 동그랗네. 이렇게. 빙빙 돌려버리고 있는 것인가. 예. 예, 이것은 나중에 한번 이야기해 봅시다. 원래 이렇게 우리 대한민국 하늘을 갖다 보면 원래 이렇게 무지개가 뜨면 이렇게 원형으로 이렇게 떠야 됩니다. 이렇게 지평선에서 이렇게. 아, 여기 이렇게. 원형. 왜냐면 그래서 이게 사람이 있잖아요. 사람이 시각으로 보면 이렇게 사람이 있잖아요. 이제 태양이 딱 지고 있으면 이게 태양. 아, 잠시만. 이거 태양 반짝반짝반짝. 지평선에 질쯤 되면 요것이 이제 하늘에 그 물분자가 있잖아요. 이게 물분자. 그러면 딱 부딪힙니다. 부딪혀가지고 요렇게. 이 원의 특성이 있지 않습니까? 아, 잠깐만 그림을 잘못 그렸네. 다시 한번 그려봅시다. 원의 방정식을 갖다 공학적으로 생각을 해보세요. 이렇게 여기 사람이 있고 여기 태양이 있어요. 이제 근데 사람이 이제 이거 하늘을 보면 이렇게 예, 원의 특색 있죠. 이렇게 전부 같은 각이죠. 이 각과 이 각과 이 각과 같습니다. 그게 그 원의 방정식입니다. 아니 원의 그 성질입니다. 그게 이제 원을 이루니까. 그리고 지금 여기 물 분자가 있잖아요. 태양이 물을 통해 가지고 굴절하는 굴절률이 요만큼 이 각도를 갖다 몇 도라 할까? 40도든 50도든 60도든 몇 도가 되겠죠? 그러면 이렇게 해가지고 눈에 들어오겠죠? 이렇게 해서 눈에 들어오고, 이렇게 해서 눈에 들어오고. 그러다 보니까 여기 이제 파란색, 빨간색은 이렇게 해서 똑같이 이렇게 들어옵니다. 빨간색. 이렇게. 이 원 형태가 이루어집니다. 그리고 빨간색 옆에 조금 주황색. 똑같이 굴절. 주황색도 조금씩 차이가 나잖아요. 똑같은 각도로 굴절해. 그래가지고 빨, 주, 노, 초, 파, 남, 보 해가지고 무지개가 딱 형성이 됩니다. 지평선 아래까지 쭉 그리면 이렇게 원이 되죠. 원의 방정식을 갖다 그대로 원 형태를 이룹니다. 그런데 지금 대한민국에서 하늘을 보면 하늘에서 그냥 무지개도 아닌데 그냥 이렇게 무지개 빛깔이 보입니다. 예, 그것은 물에 의해서 굴절된 게 아니라 태양빛이 다른 성분 캠트레일 그 뿌린 딥스 하수인들이 대한민국 하늘에다 뿌린 이 캠트레일들이 이게 굴절돼 가지고 지금 요렇게 그래가지고 여러분들 눈에 보이는 것입니다. 그래가지고 무지개 형태가 아니라 기괴한 형태로 그런 형태로 이게 비추는 것입니다. 예, 우리는 지금 이 전자기파를 갖다 가지고 별의 성분 같은 걸 또 알아내죠. 천문학자들이. 이 별에서 이렇게 빛이 도달하면 주파수 특성 있잖아요. 여기는 뭐 1000번 진동을 하고 뭐 여기는 뭐 이렇게 해서 100번 진동하는 것들 도착하고 그러면 이 스펙트럼 주파수 스펙트럼을 갖다 분석해 가지고 이런 스펙트럼은 뭐 철이다
이런 스펙트럼은 수은이다 해가지고 그 별의 특성을 갖다 분석을 해가지고 그 별이 어떤 광물로 이루어졌는지 그런 걸 알 수가 있습니다. 그것처럼 이런 캠트레일도 하늘에서 이렇게 무차별적으로 살포되는 캠트레일이 어떤 성분인지 이 굴전류를 가지고서 아주 조사를 해보면 또 알아낼 수도 있겠죠. 지금 시중에 회자되는 말 중에서 지금 이 대한민국에다가 그 딥스 악마들이 그 원전 그 가동하고 남은 그 원전 폐기물들을 갖다 지금 한국에다 지금 이렇게 막 버려버리듯이 살포하고 있다는 그런 얘기도 돌고 있습니다. 그래가지고 왜 그러냐, 그 근거가 뭐냐 했더니 이 방사선 그 예전에 누출됐던 일본의 그 방사선 그 수치보다 이 대한민국 이 뭐 서울에 있는 이 도심지에 도심지에서 그 똑같은 그 수치로 높은 그 방사선 수치가 검출이 되었습니다. 그래가지고 지금 딥스의 그 하수인들이 이것저것 캠트레일을 뿌리면서 그 원전 그 폐기물들 같은 것들도 그런 가루들도 대한민국 하늘에서 그냥 무차별적으로 살포하고 있는 것이 아닌가, 이런 그 얘기도 돌았었죠. 여러분들도 그러면 충분히 왜 서울이나 이렇게 대한민국에 그 원전 같은 거 가동도 하지도 않는 지역에서 왜 그 방사능 그 오염 수치가 왜 이렇게 높게 나오는가? 그거에 대한 그 분석이나 그 수치, 그 다음에 분석 같은 거, 조사 같은 것이 있어야 되는데 그런 걸 하지를 않고 있습니다. 대한민국에서. 정말 기괴한 일이에요. 환경부 있어봤자 가네들 뭐고 아무것도 하지를 않아요. 무슨 기후 조작이나 떠들고 그 하늘이 그렇게 비정상적이면 왜 그 하늘을 갖다 누가 지금 이렇게 만들고 있는지 그걸 갖다 그냥 금방 조사하고 수사해가지고 알아내야지. 정말로 어처구니 없는 일입니다. 지금 미국에서는 지금 캠트레일 살포 금지를 갖다 법으로 막 어떤 주에서는 만들고 있죠. 지금 뭔 이야기 하다가 이런 이야기를 했습니까? 무지개 이야기를 했죠. 한번 무지개를 갖다만 찾아봅시다. 원형 무지개가 아니라 이상한 형태의 무지개가 정말로 존재하는지 찾아봅시다. 찾는데 시간이 좀 걸리니까 제가 조금 찾아냈습니다. 지금 2024년 5월 1일 날 대전 하늘에서 낮에, 그것도 낮에 12시경, 예, 이렇게. 자, 이게 무지개 빨주노 쪽 파남부도 아니고 요렇게 직선 형태. 예, 이건 물의 굴절률이 아닙니다. 여러분들 기름 같은 거 있으면, 땅바닥에 기름 있으면 기름에서도 이렇게 무지개빛, 그 지저분하지만 그 아스팔트 도로에 그 기름에 무지개 색이 나타나잖아요. 그것처럼 이것은 물이 아닙니다. 물의 굴절률이 아니에요. 뭔가 물이 아닌 다른 이물질입니다. 아까 본인이 말했듯이 물은 이렇게 원형 형태를 갖다 이룹니다. 그 물의 굴절률에 의해서.
이게 캠트레일. 이게 캠트레일의 그 증거 중 하나입니다. 이것도 여러분들이 지금 뭐 캠트레일 그 여러분들이 다 증인이자 증거입니다. 예, 여러분들이 다 증인이자 증거가 되는 거죠. 음. 뭐 지금 이물질 같은 것들도 막 이렇게 저희가 이것은 저가 쓴 겁니다. 이게 여기다가 그리고 제가 쓴 것 중에 또 하나 이거 전자기파 그 이게 조금 끼워서 제가 이 오지는 그 전자레인지나 용접기가 다를 바 없이 위험하다 이런 제가 글을 갖다 며칠 전에 썼습니다. 하늘에서 캠트레일 막 뿌려지고 오지 전자기파 오지 중계기에서 전자기파 빔포밍 막 해지고 하늘에서 괴음 들리고 지금 대한민국 지금 상황이 거의 침략 상황입니다. 침략 상황. 이런 전자기파를 갖다 전자기파는 아까 본인이 말했죠. 중력의 몇 배? 중력의 10배도 아니고 100배도 아니고 1000배도 아니고 10,000배도 아니고 쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉 10에 대체 몇 배요? 10에 32배인가 42배인가 아예 모르겠네. 이런 짜잘구레한 건 모르겠지만 엄청나게 크다는 겁니다. 천문학적인 크기로 큽니다. 즉 전자기파를 갖다 인위적으로 악용을 하면 상상할 수 없는 재앙을 갖다 맞이할 수가 있다는 것입니다. 예, 보통 이렇게 전자기파는 자연적으로 있으면 전자기파는 이렇게 원형으로 이렇게 구형으로 나가죠. 이렇게 그마치 약해집니다. 전자기파는. 그래서 사람이 어느 정도 안전할 수가 있는데 이 전자기파를 갖다 그 병원에 가면 점을 빼죠. 뭐 40와트 뭐 전력 얼마 되지도 않는데 이게 그 레이저 레이저는 거울을 사용해 가지고 그 전자기파를 갖다 이렇게 이제 보강 간섭 시키잖아요. 보강 간섭. 요렇게 하나씩 전자기파가 뭉칠 때마다 동일하게 뭉칠 때마다 그 크기가 2배가 아니라 승수로 커집니다. 승수. 그렇게 하면 4배가 아니라 3배, 9배 이렇게 식을 갖다 봐야 되겠지만 그렇게 배로 커집니다. 승수로 커져요. 승수. 그러다 보니까 이렇게 보강 간섭을 시켜버리면 그냥 살갗도 태우면서 점을 갖다 빼버립니다. 얼마 되지도 않는 그런 거 전력을 갖다 공급해가지고요. 한마디로 용접기나 마찬가지예요. 용접기. 이렇게 전자기파를 빔으로 만든다는 것은 전자기파를 보강 간섭 한다는 것은 아주 위험한 무기가 치명적인 무기가 될 수가 있는 것입니다. 본인이 그냥 요것은 그냥 여러분들이 그냥 대충 읽어보십시오. 나중에 이것까지 읽으려면 시간이 많이 지나가니까
흘러가니까. 중요한 것은 이 전자기파, 이렇게 전자기파는 이렇게 주파수가 틀리잖아요. 어, 마이크로웨이브를 사용해 가지고 보강 간섭을 시키면 이것도 마이크로웨이브 빔이잖아요. 이 빔을 갖다 똑같은 방식으로 만들었다 하더라도 마이크로웨이브 가시광선은 주파수가 마이크로웨이브보다 크죠. 빨주노초 파남보 우리 눈으로 볼 수가 있습니다. 가시광선을 사용해서 빔으로 만들 수가 있고요. 이 거울을 사용해 가지고 보강 간섭을 시킵니다. 빔을 만드는 방식이 있어요. 또는 안테나를 갖다 여러 개를 갖다 이렇게 해가지고 이 전자기파를 갖다 똑같이 중첩을 시킵니다. 예, 페이지를 갖다 위상을 갖다 이 안테나를 배열시켜 가지고 위상을 갖다 중첩을 시킵니다. 그럼 이걸 위상 배열 안테나라고 하죠. 이런 안테나들을 갖다 해가지고 빔을 만듭니다. 똑같이 빔을 만드는 원리인데 이게 다 빔포밍이죠. 빔포밍. 빔을 만들었으니까 빔포밍입니다. 레이저도 빔포밍. 만드는 방식이 이제 레이저라는 것은 이제 그 거울을 이용하고 지금 오지 중계기 같은 것들, 뭐 인공위성 이런 데서 사용하는 것들은 이 위상 배열 안테나를 갖다 사용합니다. 위상 배열 안테나를 사용하면 더 쉽게 프로그래밍이 가능하고 조작이 가능합니다. 인위적으로 이렇게 안테나를 갖다 전부 다 이렇게 마이크로 컨트롤러 컨트롤할 수가 있으니까. 예, 똑같이 빔을 만드는데 굳이 구별을 하자면 마이크로웨이브의 주파수를 사용해서 그 거울 형식, 그 레이저 형식으로 빔을 만들면 메이저라고 하고, 마이크로 그러니까 M으로 사용하니까, 가시광선으로 사용하면 라이트라 해가지고 뭐라고 하죠? 레이저. 예, 이때는 레이저라고 부르죠. 이때는 이제 오지 빔포밍, 나중에는 6G 빔포밍, 막 이런 식으로 똑같이 빔을 만드는데, 예, 이렇게 주파수 틀리는 거에 따라서 이름을 좀 달리 부를 수 있고, 빔을 만드는 그 방식에 따라서 이렇게 방식에 따라서 이제 구별하고자 하면 뭐 이렇게 빔포밍이라고 대충 하죠. 하여튼간 전자기파를 빔했다는 것은 이렇게 집중시켰다는 겁니다. 집중시켰다는 거예요. 집중시키면 어떤 일이 일어나는지 여러분들 잘 알겠죠. 전자레인지, 그 다음에 빔포밍을 해가지고 사용하는 그 마이크로웨이브, 가시광선 이런 주파수 사용해가지고 빔포밍, 쉽게 말하면 레이저 뭐 이런 식으로 해가지고 지금 철을 자르고 막 녹을 제거하고 그럽니다. 전자기파는 중력에 비해서 어마어마하게 강합니다. 상상할 수 없이 강해요. 100배, 1000배, 만배, 너무너무 강해요. 그렇기 때문에 전자기파를 갖다 빔을 갖다 시킨다는 것은 아주 위험한 것입니다. 즉 함부로 사용해서는 안 되는 거예요. 그런데 이런 빔을 갖다 지금
딥스들이 하늘에서 캠트레일을 갖다 뿌리고 빔을 갖다 쏴댑니다. 그러면 지진이 일어나고 토네이도 일어나고 뭐 캠트레일을 갖다 이렇게 도배를 시켜가지고 하늘을 차단시켜버리고 파란 하늘을 갖다 볼 수가 없어요. 가뭄을 일으키고 홍수를 일으키고 모든 천인공노할 그 천재지변과는 천재지변에 뭐 수백 수천 수만 배 더 강한 임재지변을 갖다 일으킬 수 있습니다. 임재지변. 예전에는 천재지변이 무서운 줄 알았는데 요즘은 임재가 딥스들이 이 전자기파를 갖다 무기로 사용해가지고 악의적인 용도로 사용해가지고 지금 80억 인류를 갖다 학살을 하고 있는 상황이라고 간주해야 하는 것입니다. 예, 이렇게 제가 대한민국 사드에서 지금 대한민국 사드 어떻습니까? 지금 성주에서 뭐 어마어마한 그 지금 전력을 끌어당겨 가지고 지금 그 사드를 갖다 운영하고 있잖아요. 그러고 나서 사드 운영하고 나서 지금 대한민국 하늘에서 벌과 나비 등이 거의 그때부터 멸종하다시피 사라지고 있습니다. 캠트레일과 그 전자기파 빔폼이 이것 때문에. 자, 한번 보세요. 이게 전자기파를 갖다 빔 포밍 하면 어떤지 한번 보세요. 잘라버리잖아요. 따버립니다. 이렇게 지금 안 보이잖아요. 이게 레이저라고 하는데 이 레이저면 빨주노초 파란보 가시광선 라이트, 라이트 영역이면 여기 보여야 되잖아요. 안 보이잖아요. 그러면 이게 레이저라고 하지만 레이저 그 가시 주파수 영역이 아닐 수 있습니다. 이제 이렇게 쏴대면서 이렇게 부딪히면 철과 부딪히면 에너지에 철입자에서 전자들이 이렇게 들뜬 다음에 다시 이렇게 떨어지면서 이렇게 빛을 내죠. 가시광선 이런 빛을 낼 때 이렇게 되면 이제 이게 발광 현상이 일어납니다. 예, 이게 이 주파수가 가시광선인지 그 마이크로웨이브인지 중요한 게 아니라 지금 위험하다는 것입니다. 이렇게 빔을 하면 제가 지금 말하고자 하는 것은 이 빔 전자기파를 갖다 안 그래도 중력보다 무지하게 그 강한 그 전자기파를 갖다 이렇게 집중시켜 버리면 그것도 보강 간섭을 해가지고 집중시켜 버리면 어마어마하게 위험하다는 것이죠. 쇠를 잘라버리고 이게 눈에 보이지 않게만 공간을 갖다 눈에 보이지 않지만 지금 사람이나 이 철이나 이렇게 도달해 가지고 생명체를 갖다 그냥 말살시켜 버릴 수 있을 정도로 그런 에너지를 갖다 가지고 있다는 것입니다. 그런 위험성. 네, 계속 보죠. 그리고 요것도 한번 보세요. 잘라버리잖아요. 전자기파 빔포밍 부딪히면 빛이 나잖아. 이게 에너지 반응. 자, 여기는 공간에는 아무것도 안 보이죠? 그렇지만 지금 이렇게 철 이게 시커먼 거 이게 녹인지 뭔지는 모르겠는데 시커먼 것들이 다 지금 제거되고 있습니다.
서로 뭔가 부딪혔다는 거, 부딪혀가지고 지금 발광 현상이 일어나죠. 예, 보이지 않으니까 빨주노초 파란보, 그 레이저 라이트 빛의 주파수는 아닙니다. 빛의 주파수 영역은 아닙니다. 마이크로웨이브나 그 밑에 적외선 눈에 보이지 않는 영역의 그 주파수겠죠. 이렇게 레이저라고 하지만 이게 현실적으로는 레이저 그 프리퀀시 주파수가 아닌 경우도 이렇게 있습니다. CO2 같은 것들 뭐 주파수라는 게 중요한 것은 뭐 기능만 하면 되니까 빔을 전자기파를 빔포밍 시키면 에너지가 어마어마하게 집중돼 가지고 커집니다. 보강 간섭으로. 그러니까 그러니까 어떻겠습니까? 하늘에다가 캠트레이를 뿌리고 인공위성이든 하프든 사드든 오지 중계기든 그런 걸 사용해 가지고 보강 간섭을 해 가지고 전자기파를 갖다 빔포밍을 해버리면 보이지 않죠. 보이지 않다가 이게 캠트레일이랑 마주치면 요렇게 여기 부딪히면서 이게 에너지 반응이 해가지고 빛이 나고 그 과정에서 굉음이 나고 기괴한 물이 아니니까 캠트레일과 반응해가지고 여러 가지 그 색깔 현상도 보일 수가 있습니다. 태양빛에 의해 가지고 뭐 무지개 같은 빛깔이 기괴하게 나타날 수도 있고 빔포밍에 의해 가지고 발광 현상이 일어날 수도 있고 그렇습니다. 아주 위험하죠. 정말로 위험한 것입니다. 여기 계속 봅시다. 이게 지금 빔포밍입니다. 빔포밍. 이렇게 통제하고 있지 않습니까? 자, 이번에는 이 사람이 그냥 구두발로 이 톱이잖아요. 톱을 밟고 빔을 갖다 쏘고 있습니다. 말했듯이 레이저로 부르던 오지 중계기로 부르던 똑같이 빔입니다. 빔 똑같이 빔입니다. 전자기파를 갖다 보강 간섭을 해가지고 빔으로 지금 만들어 가지고 또 아주 미세하게 제어하고 있습니다. 이것도 보죠. 그냥 보였다가 안 보였다가. 자, 이거 보십시오. 이 에너지 이렇게 자기 발을 갖다 옆에다가 대고 톱을 갖다 지금 발로 밟고 레이저를 전자기파를 빔하고 있습니다. 빔. 자기가 원하는 영역에다가 바로 옆에 있는데 지금 자기 다리는 안 다치죠. 그런데 지금 이 녹슨 지금 톱은 막 녹이 제거가 되고 있지 않습니까? 다. 사드도 그런 겁니다. 사드는 이 용접용 빔포밍보다는 그 전력, 공급되는 전력이 어마어마합니다. 이것은 뭐 1500W, 뭐 1000W 정도의 그 전력을 갖다 공급하죠. 근데 사드는 얼마죠?
메가와트, 수십 메가, 수백 메가 막 그런 전력이 공급이 됩니다. 그걸 갖다 지금 하늘에다가 막 요렇게 빔포밍을 갖다 해대고 있습니다. 당연하게 이 사람은 자기가 자기 발에도 안 쏘기 때문에 다치지 않는 거죠. 여기서 이제 그 전자기파 측정을 해보면 뭐 거의 뭐 측정이 안 되지 않습니까? 여기다 해버리면 그 전자기파 기기 어떻게 되겠습니까? 순식간에 그냥 녹아버리겠죠. 이 사드 측정할 때 지금 이 용접기와는 비교할 수 없는 전력이 공급되는 그 사드에다가 전자기파 그 환경 영역 평가를 할 때 어떻게 했습니까? 여기 쏘는 거와 무관하게 여기서 저 기기를 갖다 대놓고 측정을 한 다음에 너무너무 그 전자기파 위험성이 없다. 이런 식으로 그 국방부랑 그 환경부 그 다음에 그 기레기들이 이런 식으로 5천만 국민의 목숨을 가지고 거짓 보도를 갖다 했습니다. 거짓을 말하고 그 다음에 성주 그 국민들이 반대함에도 불구하고 사드를 갖다 그 강제적으로 그냥 배치를 시켜버렸죠. 그리고 나서 막 쏴대고 있고요. 지금 무슨 짓이 일어나고 있는지 알 수가 없어요. 지금 이것처럼 이 사드를 갖다 그 기레기 놈들이랑 그 환경 영향 평가 하겠다는 놈들한테 가장 출력을 최대로 해가지고 집중시켜가지고 빔을 갖다 그냥 쏴버려요. 그럼 어떻게 되겠습니까? 그 쇠가 순식간에 절단 나듯이 사람이 그냥 휘발돼 버립니다. 근데 그걸 갖다 거짓말이라고 어떤 이런 그 거짓 사드 환경 영향 평가 보고서를 갖다 작성한 다음에 위험하지 않다, 전혀 위험하지 않다 이런 보고서를 갖다 그냥 막 내놓고 사드를 갖다 그냥 강제로 그냥 남은 나라 대한민국 국가에서 배치를 시켜버렸죠. 이것이 얼마나 지금 5천만 국민을 갖다 어떻게 지금 여기고 있으면 사기, 거짓 그리고 여태까지 사드 없어도 대한민국은 수십 년 동안 아무 문제 없이 평화롭게 살았습니다. 예, 그렇죠. 북한은 이미 지금 전 세계 가장 최빈국으로 전락을 해가지고 사실상 전쟁 수행 능력을 갖다 강대국으로 지금 강대국 위치에 진입해 있는 한국을 갖다 도발할 수 있는 상황도 아닙니다. 도발하면 그냥 곧바로 그냥 순식간에 그냥 그 명분도 없죠. 북한은 명분도 없고 힘도 없어요. 이런 북한에 대해서 헌법에 명시된 대로 평화 통일을 갖다 헌법에서는 계속 추진하도록 명시하고 있으니까 우리는 헌법에 합치되게 계속해서 북한을 갖다 대한민국의 가치가 북한보다 위대하다면 북한도 결국은 대한민국에 이렇게 자연스럽게 세월과 함께 통합되겠죠. 그런데 지금 한국 상황도 좋지가 않습니다. 거의 뭐 부정선거 국가 내란 범죄가 막 만연하고 대한민국 국민도 이미 부정선거로 인해 가지고 국가 주권을 갖다 강탈당한 상황입니다. 그리고 정말로 위험한 상황이죠. 거의 침략당하고 있는 상황입니다. 이렇게 전자기파는 아주 정밀하게 인위적으로 가공해 가지고 컨트롤할 수가 있습니다. 컨트롤. 그래서 타켓을 갖다 이렇게 자기 손으로 그냥 타켓 설정을 갖다 이렇게 해도 자기 발 안 다치게 이렇게
쇠 녹을 갖다 제거하거나 쇠를 잘라낼 수가 있습니다. 전자기파를 빔포밍 해가지고 레이저 방식으로 빔포밍을 하던 안테나를 갖다 수백, 수천, 수만 개를 사용해가지고 이상별 안테나를 사용해가지고 빔을 만들어서 빔포밍을 하던 그 방식은 중요한 게 아닙니다. 똑같이 빔포밍입니다. 빔포밍. 그런데 이 빔포밍 기술을 사용해가지고 지금 이 빔포밍이 지금 군사 무기 기술이지 않습니까? 이걸 갖다 지금 5천만 국민이 사는 지금 주거 영역에 지금 오지 중계기 형식으로 무차별적으로 지금 뭐 수만 대 이렇게 설치가 수만 대, 수십만 대 상상할 수 없이 지금 설치가 되었죠. 만약에 이것이 악의적인 자들에 의해 가지고 완전히 장악돼 가지고 여기다가 전력을 좀 공급해 가지고 악의적인 용도로 쏴대기 시작하면 어떻게 되겠습니까? 예, 상상할 수 없는 일이 일어나겠죠. 지금 빔포밍 전자기파 빔포밍 그 무기 시장이 지금 어마어마하게 지금 커지고 있습니다. 이 딥스들이 지금 너무너무 쉽게 가공하고 컨트롤하고 무기로 사용할 수 있는 전자기파를 갖다 이제는 아예 대놓고 지금 사용하고 있어요. 저번에 그 하와이에서 발생한 그 천인공노한 그 만행 화재 다이렉트 에너지 웨폰이라고 하죠. 다이렉트 에너지 웨폰 빔포밍 이 지진 같은 것들 지금은 이렇게 우리는 지금 전자기파를 갖다 안전하게 사용해야 되는 상황에 직면한 것입니다. 전자기파를 누군가가 지멋대로 빔 형태로 광범위하게 그 80억 인류가 사는 하늘에서 우주에서 쏴댈 수 없게 만들어야 하는 것입니다. 캠트레일 살포를 갖다 금지하고 전자기파 빔포밍을 갖다 금지해야 됩니다. 오지 중계기를 갖다 전부 다 철거하고 사지도 철거시켜야 합니다. 전자기파에 대해서 80억 인류가 아주 안전하게 심각하게 다뤄야 하는 상황인 것입니다. 이 전자기파는 요즘은 너무너무 쉽게 다룰 수가 있어요. 예. 그냥 전자기파 빔을 갖다 하늘에서 5천만 국민과 80억 인력을 갖다 용접해버리듯이 지금 쏴대고 있는 것입니다. 그렇게 지진, 토네이도, 가뭄, 홍수, 하늘을 갖다 그리고 캠트레일로 다 막아버리고 이런 천인공노 만행이 그렇게 일어나고 있습니다. 전자기파 이렇게 회전시켜버려 우리가 지금 이게 발전기 전기 만들어낼 때 NS 자석 있지 않습니까? 그리고 여기 이렇게 도선 감아놓고
여기다가 전기 줬다 안 줬다 줬다 안 줬다 줬다 안 줬다 하면 막 빙빙 자석이 돌게 할 수도 있고, 자석이 돌면서 이 코일의 그 전류를 유도할 수도 있고, 이렇게 움직이게 할 수가 있습니다. 이렇게 무거운 것들 막 쇠막대기에다가 코일 감아 놓고 전류를 갖다 유도를 해 가지고 자기장을 갖다 이렇게 NS 막 바꿔대면서 움직이게 할 수도 있고, 그런 것처럼 전자기파를 갖다 빔포밍 해 가지고 막 빙빙빙 돌려보세요. 그러면 어떻게 되겠습니까? 하늘에 있는 그 플라즈마부터 시작해서 물 분자, 캠트레일 이런 것들도 막 빙빙빙 돌려버릴 수가 있습니다. 중력에 비해서 얼마만큼 강하다고 했죠? 전자기파는 중력에 비해서 얼마만큼 강하다고 했죠? 상상할 수 없이 강하다고 했죠. 그 전자기파로 빙빙빙 돌려버리니까 순식간에 자연재해보다 더 어마어마하게 심각한 인위적인 인공재해가 만들어지는 것입니다. 그러잖아요. 지금 여기에 인공재해가 얼마나 심각한지 알겠죠? 예. 여기서 어떻게 아까 그랬잖아요. 아까 지금 이 재해가 전례가 없다 하잖아요. 지금 하는 게 전례가 없어. 지금 전례가 없어. 전례가 없는 폭염, 전례가 없는 토네이도, 전례가 없어요. 전례가. 인류 역사상 이와 같은 그 재앙을 갖다 아무리 자연재해라 하더라도 이런 재해를 갖다 경험한 적이 없어요. 인류가. 그런 재해를 갖다 지금 80억 인류가 지금 맞고 있다는 거죠. 토네이도 때문에 4천만 명이 100여 개의 토네이도가 동시에, 예, 이게 어떤 재해인지 알겠죠? 자연재해가 아니라 인공재해, 인공재해, 인공재해. 중력에 의해서 만들어진 자연재해가 아니라 전자기파를 갖다 딥스 악마들이 인공적으로 컨트롤 해가지고 일으킨 인공재해라고 여기면 될 것입니다. 그리고 중력보다 전자기파가 얼마만큼 강하다고요? 10의 수십승, 30승인지 40승인지 모르겠지만 그만큼 강합니다. 10의 42승인가. 아니, 너무너무 강해요. 그러니까 딥스 악마들이 아예 그 작정하고 일으키는 인공재해는 인류 역사상 겪었던 자연재해보다, 어쩌다가 한 번씩 일어나는 자연재해보다 몇 배가 강하겠죠? 10의 42승? 10의 32승인가 10의 42승인가 모르겠네. 하여튼 그만치 강합니다. 얼마만큼 강하죠? 10배, 100배, 1000배, 만배, 억만배 이게 아니라 어마어마하게 강합니다. 순식간에 그냥 지구를 갖다가 80억 인류를 갖다 다 순식간에 학살시켜버릴 수가 있습니다. 순식간에 지구의 그 캠트레를 살포해가지고
전 지구를 갖다가 전 지구의 그 햇빛을 차단해 가지고 80억 인류를 병들게 만들 수가 있습니다. 80억 인류가 대동단결해 가지고 딥스 악마와 맞서 싸워서 인류가 반드시 지켜내야 할 가치와 인류가 인간으로서의 그 영혼을 갖다 지켜내야 하는 것입니다. 예, 예, 그렇겠죠. 예, 이걸로 마치기로 하겠습니다. 뭐 그냥 즉흥적으로 지금 제가 요거 보고 즉흥적으로 지금 한 것이라서 이게 여기 보면 나오죠. 예, 즉흥적으로 한 것이라서 아큐에라 레이더 이것은 유스 이게 사용된 게 레이더 소프트웨어 세틀레트 인터페이스. 꼭 이럴 때마다 신을 찾는 사람이 있습니다. 이런 것들은 다 신의 손에 맡겨놓고 회개하고 그러자는 거죠. repent. 예, 예. 이렇게 사람들이 두려움에 차 있으면 이제 나중에는 그냥 눈과 귀를 갖다 스스로 막고 정신줄을 갖다 놓아버리는 경우가 있습니다. 예. 나중에 제가 신에 대해서 이야기도 한번 해보겠습니다. 예전에 뭐 여기 나오잖아요. 사람들이 어떻게 여기는지 나오잖아요. They kill people do this. They, 딥스 악마들이 사람들, 국민들을 갖다 이렇게 죽여도 nobody care. 아무도 관심이 없다. 근데 이제 사람들이 관심은 있는데 대체 이런 현상이 어떻게 일어나는지 아직 이해를 갖다 못해가지고 대응을 갖다 못하고 있다 이런 이야기죠. 하프리, yes. 하프 사용했다는 거죠. 하프리. same 컨셉, 똑같은 그 개념이고 똑같은 원리이지만 모든 사람들이 지금 알고 있는 이것저것 알고 있는 하프는 아닌 것 같다. 근데 하프가 아니라 하프링, 하프 사이트가 아니라 하프링. 뭐 이제 계속해서 발전을 시키죠. 더 가공하게 그 전자기파를 갖다 악용할 수 있게 지금 수십 년 동안 그런 만행을 갖다 자행해 오고 있는 것입니다. 네, 고맙다는 이야기를 하고요. Thank you for providing real information. 이런 현실적인 정보를 갖다 포팅 해줘가지고 이 친구한테 고맙다고 하고요. 왜냐하면 이 정부, 딥상마들에게 장악된 정부는 going after 틱톡을 갖다 계속해서 범죄자 쫓듯이 추격하고 있다. 뭐 그런 뜻이겠죠. 그들은 그러나 진실을 컨트롤할 수가 없다. 지금 미국 국민들도 지금 느끼고 있는 것이 정부가 국가인 3억 3천만 미국 국민이 아니라 딥스테이트 자기네들끼리 미국 국민의 주권도 장악하고
미국 국민과 3억 3천만 미국 국민과 80억 인류를 갖다 이렇게 전자기파 빔포밍과 그 다음에 캠트레일 그 주사 이런 것들을 사용해 가지고 학살하고 있다는 걸 갖다 다 인지하고 있다는 것입니다. 하프 딱 이 딥스들이 날씨를 갖다 지금 이 하프를 가지고 컨트롤하고 있다는 것입니다. 웨더 워페어 기후 변화가 아니죠. 기후 조작, 기후를 갖다 창조해 가지고 이 인간들이 인위적으로 전자기파를 갖다 빔으로 보관 간섭을 시켜 가지고 전자기파를 보관 간섭 시켜 가지고 빔으로 만들어 가지고 아주 미세하게 컨트롤하고 있습니다. 지멋대로 아무렇게나. 여러분 반도체 얼마나 그 미세하게 컨트롤하고 있는지 알죠? 전자기파 사용해 가지고 눈에 보이지도 않는 걸 컨트롤하고 있습니다. 즉 웨더를 갖다 조작하고 이런 것은 일도 아닙니다. 전자기파를 사용해 가지고 전자기파는 중력의 몇 배보다 강하다고요? 상상할 수 없이 강해요. 우리 눈에 보이지 않는 그 주파수 영역들을 사용해서 이렇게 컨트롤하고 조작을 하고 있기 때문에 5천만 국민과 80억 인류가 직관적으로 알 수는 없어요. 예를 하늘을 보면 직관적으로 알 수가 있겠죠. 하늘이 도배가 돼 있어요. 캠트레일로. 파란 하늘을 볼 수가 없어요. 그리고 전자기파 그 빔포밍 오지가 전국적으로 이렇게 설치가 되어 있고 Government Weather Campaign 이 정부가 지금 하는 짓이에요. 이게 딥스 악마들과 이게 딥스 악마의 하소인 역할을 하는 I am not quite sure what I'm looking at right 4th, 2024, and it's happening. 예, 지금 다 본 것 같습니다. 예, 그 사람들도 이제 다 어느 정도 다 인지를 하는 것 같습니다. 이것은 단지 그냥 웨더 모디피케이션 기후 변화가 아니라 웨더 체인지가 아니라 모디피케이션 기후를 갖다 변경하고 조작하고 그 수준을 넘어서 어떤 사람은 창조 그냥 크리에이션 해버린다고 하는 거죠. 처음부터 끝까지 From beginning to the end 처음부터 끝까지 하프 캠트레일 오지 파이브 타워 or I got 말할 수 있는 하프 캠트레일 파이브 제너레이션 다 오지 하프 캠트레일 파이브 지 그들 they 딥스테이들이 try to kill us 우리를 죽이기 위해서 with weather 날씨와 shock과 푸드와 trail in the sky 캠트레일과 이 모든 것을 갖다 사용해 가지고 지금 80억 인류를 갖다 해하고 있다는 것입니다. 그런 시도를 하고 있다는 걸 갖다 지금 전 세계 80억 인류가 다 인식하고 있다는 것입니다. 점점. 그리고 딥스테이들도 they know 그들도 we are on to them 이 딥스 악마들에게 on 접촉한 다음에 푹푹푹 더 깊이 들어가고 있다는 거 알고 있다는 거죠. 그들도 80억 인류가 딥스에 대해서 지금 on to them 다가가고 있다는 거. on은 이렇게 접촉하다는 것인데
온 한 다음에 계속 더 들어가. 투, 댐. 점점점 더 깊숙이 지금 다가가고 있다 이거죠. 5천만 국민과 80억 인류 전부 다 알고 있습니다. 이제 You should make a map of all 5G tower compared to the storm. 자, 이제 우리들도 이제 5G 타워 그 맵을 갖다 만든 다음에 스톰이 일어날 때 이런 스톰 허리케인이든 이게 뭐냐 이게 빙빙 이런 게 폭풍 뭐 이런 게 일어날 때 5G가 어디에 이렇게 위치해 있는지 이런 것들도 이제 비교해 가지고 분석을 해보자 이런 거죠. The shadow government is manipulating the weather. 그림자 정부가 웨더를 갖다 지금 계속 매니플레이트 조작해 오고 있다. All plan of the government. 이 정부의 뭐 계획이라 이거죠 전적으로. 한마디로 말해서 지금 저 섀도우 거버먼트는 딥스 악마의 하소인이죠. 딥스. 5천만 국민들 지금 캠트레일과 오지 전부 다 철거시키고 지금 이렇게 캠트레일과 오지에 의해서 지금 병들고 죽어가는 그 동식물들, 인간들, 오염되는 자연 결국은 재앙이 계속 일어나고 있지 않습니까? 사과, 굴, 감 모든 게 다 병들어서 지금 사라지고 있습니다. 벌, 나비 그때 이 딥스 악마의 하수인들이 인공적으로 오가닉인가 뭔가 해가지고 뭐죠 이게 암덩어리를 갖다 세포를 갖다 계속 분열시켜 가지고 그 암덩어리 그 배양육을 갖다 5천만 국민과 80억 인류에게 먹이려고 하고 있습니다. 이 몸속에는 이제 그 칩을 박으려 하고 있고요. 이런 만행이 지금 대한민국에서도 지금 그 딥스 악마의 하수인들이 차곡차곡 진행시키고 있죠. 예, 전부 다 체포 구속해가지고 사형구형 선고 집행을 시켜야 됩니다. 다시는 5천만 국민이 국가 주권자이고 국가임을 갖다 잊지 어떤 경우에도 잊을 수 없게 대변역을 갖다 해야 되는 것입니다. 딥스 악마와 80억 인류가 맞서서 싸워야 됩니다. 그리고 딥스 악마를 갖다 응징을 해야 되고요. 그리고 딥스 악마가 무차별적으로 찍어대는 딥스 달러를 갖다 무분별하게 통용을 갖다 시켜서는 안 되겠죠. 그거 통용시키면 딥스 달러가 주는 돈을 갖다 받아가지고 그걸로 연구 개발해가지고 그걸 갖다 잘 그러면 어떻게 되겠습니까? 아무 가치도 없는 딥스 달러를 갖다가 통용시켜가지고 결국은 딥스한테 다 장악당하죠. 하나하나씩 다 뺏기게 되어 있습니다. 인류에게 중요한 것은 인간으로서 존재하기 위한 인간의 영혼을 지키기 위한 올바른 의식과 위대한 가치인 것입니다. 무기가 아니에요. 지금 무기는 너무너무 강력해 가지고 누구라도 맘만 먹고 작정을 하면 이렇게 딥스 악마들 얼마 안 되는 이 딥스 악마들에 의해서 전 지구가 다 이렇게 멸종 위기에 직면할 수가 있는 것입니다. 학살 위기.